बहुत स्वागत है जी साਰਿਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर ढल्ला और एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट शो इस वक्त ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ VFS ਸੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ VFS ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अंदाजा है वो भी इस वक्त जसमीत भाटिया जी तो लवांगे क्योंकि आलमोस्ट सारिया प्रोडिक्शंस जसमीत भाटिया जी दी करैक्ट गई ने क्योंकि कनेडा दे विच भी लगातार लैंडमार्क इमीग्रेशन की टीम है जिहड़ी वख-वख ऑफिसर्स नाल और एक्सपर्ट्स दे नाल इन टच रहिंदी है और इहदे नाल नाल असीं गल करांगे कि हुण स्टूडेंट्स नूं बायोमैट्रिक्स दीआं अपॉइंटमेंट्स कदों तो मिलनियां शुरू होणगीआं और किन्नी क पेंडेंसी है, किन्ने स्टूडेंट हो गए ने जिन्हां दे बायोमैट्रिक्स होने ने कि पुरानी तरह नाल जिवें पिछले साल होया सी उस तरीके दीयां स्थितियां तां इस बार नहीं बनणगीआं। ये सारे पॉइंट्स ने जिन्हां दे उत्ते गल करांगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जसमीत जी, अपॉइंटमेंट्स लैणियां तां VFS ने शुरू कर दित्तियां ने, हुण करंट स्टेटस तुहानूं की लग रिहा? सी बहुत वड्डी गुड न्यूज़ है सारे ही स्टूडेंट्स वास्ते जिहड़े कैनेडा लई अप्लाई करना चाहते ने कि VFS सेंटर ने अपॉइंटमेंट्स ओपन करती हैं बट it was not scheduled to open. I don't know what happened because they were opened only for 10 minutes. So 10 मिनट ਲਈ ही appointments open ਹੋਈਆਂ ਸੀ and system got closed after 10 to 12 minutes. So ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਏ बट फिर भी दिस इज द डायरैक्शन जी हैगी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है कि बहुत जल्द VFS सेंटर्स खुलण वाले हैं। सो जो कि मैं कहा सी कि लास्ट वीक ऑफ जून च या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई च मे बी उस तो पहला भी VFS सेंटर्स खुल सकते हैं। सो जिन्हां दे पासपोर्ट स्टैंपिंग लिए जाने हैं उन्हां दे भी पासपोर्ट स्टैंपिंग लिए जाणगे और जिन्हां दे बायोमैट्रिक्स होणगे उन्हां दे भी बायोमैट्रिक्स हो पाणगे। सो दिस इज रियली गुड न्यूज़ कि VFS सेंटर्स खुलण वाले ने। सो रही गल मैडिकल्स दी, सो आई एम होपिंग कि मैं स्टूडेंट्स नूं कहांगा कि हॉस्पिटल्स दे नाल कॉन्टैक्ट करो कि मैडिकल्स शायद ओपन होण जा रहे ने बहुत जल्दी और जे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स लैणियां शुरू करती हैं जिवें कि पहलां भी VFS सेंटर्स बारे भी कोई भी न्यूज़ नहीं आई की कहते हैं IRCC की साइट ते या VFS की वैबसाइट ते। सो उदां ही मैडिकल्स की भी मैनूं लगदा है कि अपॉइंटमेंट्स मिलनियां शुरू हो सकती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस ओनली। सो स्टूडेंट्स डेली चैक कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के नाल कि अपॉइंटमेंट शुरू हो गई हैं मैडिकल दियां कि नहीं, बट एवरीथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड। मैनूं लगदा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सारा कुछ जिहड़ा हैगा वो नॉर्मल रूटीन च आंदा नज़र आ रहा। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। सो इस वीक दे एंड तक सारियां चीज़ां किते ना किते असीं होपफुल हां कि नॉर्मलाइज हो जाणगीआं। जसमीत जी, स्टूडेंट अपने लेवल ते पता करन भी की मैडिकल होण लग गए या नहीं होण लग गए या कोई कोशिश कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋਏ ਆ बट दे आर अनेबल टू ट्रैवल बिकॉज उन्होंने मैडिकल्स एक्सपायर हो गए सी। सो स्टूडेंट्स मैनूं लगता है कि जे तुसी मैडिकल्स भी बहुत जल्द होने शुरू हो जाएंगे जिवें VFS सेंटर्स ने भी अपॉइंटमेंट्स लैणियां शुरू करतियां वैब फॉर्म के राही। सो आई होप कि मैडिकल्स भी ट्रैक ते आ जाएंगे और स्टैंपिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सो बहुत जल्द असीं होपफुल हाँ कि वीज़ा स्टैंप होने भी शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द बायोमैट्रिक्स दी अपॉइंटमेंट्स भी मिलणगियां। इस बार जसमीत जी कोई पैनिक तो नहीं क्रिएट हुंदा, कोई बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट तो नहीं बनती? तुहाडा एक्सपीरियंस की कहंदा है? सी पैनिक तो नहीं, पेशेंस की तो लोड़ होएगी क्योंकि 2 महीने तो बहुत स्लो PPR आ रही हैं और बहुत ही स्लो सारा प्रोसैस चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इदां दे हैगे जिन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है यानी कि फुल अप्रूवल आ चुकी है बट उन्होंने पासपोर्ट स्टैंप नहीं हुए। बहुत सारे स्टूडेंट इदां दे भी हैगे जिन्होंने पासपोर्ट स्टैंप हो गए बट मैडिकल एक्सपायर हो गई। सो मैडिकल एक्सपायर हो गए उन्होंने स्टूडेंट्स दे, सो दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल। सो फ्लाइट्स दे भी हले ओपन बारे कोई भी जानकारी नहीं हैगी। वेयर एज मैनूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ते पा दिता गया कि फ्लाइट्स ओपन हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट लिए, पर इदां दी कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं आई है।
बिल्कुल। सो इस प्लेटफॉर्म ते साडी कोशिश हुंदी है कि हर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी वो स्टूडेंट्स तक भेजी जावे, डिलीवर की जावे, क्योंकि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है, वैलिड नहीं है, तद तक कन्फ्यूजन की स्टेज है जिहड़ी वो बरकरार रहिंदी है। सो ट्रैवल बारे किसी तरह का हजे अपडेट नहीं है। एक्सपैक्ट ये करते हैं जसमीत जी, तुसी एक्सपैक्ट करते हो कि ट्रैवल भी अर्ली हो सकता है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਮੰਥ ਜੇ ਉਹ 10-15 ਕੇਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ UAE ਨੇ ਜਿਵੇਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਟਰੈਵਲਰਸ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, टच वुड। बिल्कुल वैक्सीनेशन जरूर करानी चाहिए है। और जसमीत जी मैनू लगता है होएगा, सरकार जरूर कोई ना कोई प्रोविजन बनाएगी कि जिन्ना दूसरियां गवर्नमेंट्स कैनेडा दी भी खास तौर पे UK आस्ट्रेलिया भी कि जेडे स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन लगी है वही पहला अलाउ किए जाएंगे। मैनू लग रहा है कि ये पॉलिसी बनेगी। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ US ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 50% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ 60 ਤੋਂ 70% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਾਈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਆਫਲਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਅਗਰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਏਗੀ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਪਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਔਨਵਰਡਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕਦ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਦ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ और लैंडमार्क इमीग्रेशन कदों तक स्टूडेंट्स ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਏਗਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ? See, ਜਿਹੜਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, see I will tell you, colleges are open till 30th June. ਸੋ ਜੋ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 30th ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੌਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨ ਅਪਲਾਈing for January intake because January intake will close very soon. ਜਦ ਹੀ +2 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ January intake ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੜਾਤੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। So I will advise all the students who are refused, who have not applied or who have some gap to apply right away because after January सीट मिलनी कितने बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सो आफ्टर जनवरी सीट्स मिलनियां काफी मुश्किल हो सकदियां ने क्योंकि पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਟਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟਿੰਗ,
पर जिस दिन ये सिचुएशन बन गई जसमीत जी, उस दिन की होएगा? फिर कंपटीशन ज्यादा, आर्ट्स का स्कोर ज्यादा होएगा तो ऑफर पहला मिलेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2018-19 ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਨ ਬਾਈ ਆਲ ਦ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਭਰੀਏ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੇ 70 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 60-65 ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਸਮ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ VFS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ 3:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ।